الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، عباداتك وين ونقيمها بدن وحكم ذكر الله سبحانه وتعالى أدون كونوا إلهي حصه ورب سبحانه وتعالى وكحصه إنه كأمان مقعيديس هي صفات كيسا دميس كتيران إلهي سبحانه وتعالى إنه بريه وومو تستباهده وقبه سلامر كان وكمر خاتكعه إلهي سبحانه وتعالى وديسي قنين مديس ذكري كوا وفضلك بدوحة كم إذا أفر كالمدود وإنه الشيخ النبي محمد عليه الصلاة والسلام الرماد وقيمة بدن اللي قاعدة أيوه أفرتاسي كالمدود وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومسلم كوري صحيح من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع. هذا الإلهي وحوش عليا فرك المدود وهذا القرآن كصهرة. سبحان الله ويان تكوبات، والحمد لله واتلبات، والله أكبر وتصدحات، ولا إله إلا الله وتأفراد. لا يضرك بأيتهن بدأت تأتياتك بلوضبا لما الله أبو رسولك عليه الصلاة والسلام يصادك الله الرئيسيسه أفرتاك الموضوع أن أدلت مع الدول وكلمات واوين والله سبحانه وتعالى الرحمن كي وجعليها هاي وأدونك وكغابا المرين أيوه أتشروا واوين يفضل قيمة بدن أفرتاك الموضوع حيك قيمة بدين الدنيا دي واحد حديدا يا لودن ومسلم كوري صحيحيسه إنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أفرتاك المدد إن نراهدان إلهي كحصه أيان كتشعلهاي وحي قرحد وصوب بحد يوردن وهدو يوردن ويصار رسولك الشاقع عليه الصلاة والسلام أفرتنك الموضوع وحي كمدين الباقيات الصالحات وحيابها أدونك إلهي وله ارتقيه أشر قيمة بدن إلهي وكجه إلهي الدنيا دون ومتسوليسا وبابايسا. أيها المسلمون عباد الله، أفرتنك المدود فضائل شودو حكميدا يمرها قيمها بدن أدونك وكجو صنيو يا شرك إلهي سبحانه وتعالى وكجه إلهي لوب اللنقاضي أنها تكفر الذنوب. إلهي سبحانه وتعالى أدونك ووجدا بدافع تمضي وحكوري السنن تيسة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الضون كستاو يراهدا لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وحل دافا دنبيدي سوى صغائرتي كبائرت التوبة بيوباهان تاحي حتى هدي دنبيدي سيهين كوادو فربضان وحنبضا بضا وكلا حق بدنده. ترمذي وحكوري السننتي سمر لباد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تسقط ورق هذه الشجرة. وعرانس بن مالك رضي الله عنه وحصامر رسولك عليه الصلاة والسلام قيد قلالي وددين عيدك يال وشي سيبك ودفتي رسولك عليه الصلاة والسلام قيد كاوحي على صار ريدو دان اياد دادتي تصال رسولك عليه الصلاة والسلام أرنتا صحابة أسي وحيري الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر هدو هدون كويراهدو waxay dambiyadiisa u daadisaa sida geedka caleentiisu ay u daadatay oo kale. sida geedka aan caleen ugu hadhin ayaa qofka kelmadaha la yimaada dambi aan ugu hadhayn. faa'iidada ama midhaha labaad ee afarta kelmadood ay leeyihiin annaha ghiraasul janna waxyaabaha ugu qiimaha badan
ee jannada lagu beerta ayay ka mid yihiin ee addoonku mar kastoo uu yidhaahdo jannada dhir looga beeraayo. tirmidi wuxuu ku wariyey sunantiisa cali bn mascuud ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal laqiitu ibraahiima leylata usriya bi waxaan la kulmay nebiyullaahi ibraahim habeenkii lay guuraysiiyey ee samada rasuulka la korsiiyey faqaala ya muxamed aqri ummataka minii asalaam waأkhbirhum ana aljannata طayibatu turba cadbat lmaa wa anaha qiicaan. nebi maxamedow ummadaada salaan iga gaadhsii buuhi nebi ibraahim. ummaddan fadligeediiyo qiimaheeday taasi tusinaysaa. waxaanad u sheegtaa jannadu inay tahay carasan biyo macaan, inay tahay bannaan oo aanay buuxsamin. wa ana khiraasaha subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. waxaa kaloo ad u sheegtaa jannada waxaa lagu beertaa inuu yahay afartaa kelmadood. mar kastoo aad tidhaahdo jannada dhir qiimo badan ayaa lagaaga beeraya. faakir minha ya cabd allah waxris calayha farabadi oo ku dadaal addoonkii ilaahayow. aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha lii walakum. alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila calى الظaalimiin. ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah. faa'iidada saddexaad ee rasuulku u sheegay afartaa kelmadood subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila اllah wallahu akbar waa inay gaashaan iyo dhufays uga noqonaysa addoonka naarta jahanama. ilah baynu naarta ka magan gelaynaaye. xaakim wuxuu ku wariyey mustadragiisa wالنasaa'iyu fii camal اlyowmi wاlleyla can abi hurayra ana nabiya calayhi الsalaaةu wasalaam qaal khuduu junatakum qulna ya rasuula allah min caduwin xadar. rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam gaashaanadiina qaata. saxaabadu waxay yidhaahdeen ma cadow baa yimi rasuulki ilaahayow aanu la dagaalano oo gaashaanada hubkooda aan isaga dhigno. qaala calayhi الsalaatu wasalaam bal khuduu junatakum min annaar. waxaad qaadataan wax naarta gaashaan idinka noqda iyadaa cadowga u daran. quluu subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila اllah wallahu akbar. waxaad tidhaahdaano naarta gaashaan idinka noqonaya subxaana allah walxamdu lilah laa ilaaha ila اllah allahu akbar fainahuna yaأtiina ywma alqiyaama. afartaa kelmood qiyaamo way imanayaan munjiyaatin iyagoo ah kuwa addoonkii odhan jiray ee akhrii jiray adduunyada markuu joogay ee ilaahay ku xusi jiray ka badbaadinaya naarta oo ilaahay taas sabab uga dhigaayo. wa muqadimaat iyagoo ah kuwa addoonka addoomaha kale ka hormarinaya oo mid kuwa kale darajaad dheer ka dhigaaya. wahuna albaaqiyaatu saalixaat. afartaa kelmadood waa waxyaabaha harhaya kayd aakhire addoonka u noqonaya ee wax wanaagsan oo ku farxo oo ilaahay horti uu ka helo noqonaya. naar baa lagaga badbaadaya afartaa kelmadood ee carabka saa ugu fudud ya cibaad allah. midhaha afraada laga goosanayo yakuunu biha alcabdu afdala muslimi cinda allah. addoonka afartaa kelmadood ku dadaala ee joogteeya ilaahay agtiisa wuxuu noqonayaa muslimka u fadliga badan. haddaad doonayso muslimka ilaahay agtiisa u fadliga badan inaad noqoto joogtee oo laazim oo caado ka dhiga afartaa kelmadood. imaamu axmed wuxuu ku wariyey musnadkiisa inuu hi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam laysa axadu afضala cinda allah min muؤmini yucamaru fi اlislaam bitasbiixihi wa takbiirihi wa tahliilih. ma jiro qof ilaahay agtiisa ka fadli badan qof mu'minah oo isagoo muslima cumrigiisu u dheeraaday. muslim ilaahay keliyeeya oo ilaahay u hoggaansan oo adeeca oo cumrigiisuna taa uu ku dheeraaday qofka ilaahay agtiisa ka fadli badani ma jiro. muxuu muslimkaasi ilaahay agtiisa ka ugu fadliga badan uu ku noqday? waa litasbiixi wa takbiiri wa tahliili. cumri dheer oo cibaado iyo taaco iyo dikri aan lahayn ilahay agtiisa fadligaga heli maayo, bal addoonku khasaare inuu ka kororsado ayay xaaladiisu noqonaysa. laakiin addoonka cumrigiisu uu dheeraaday ee muslimka ilaahay agtiisa u fadliga badan noqday wuxuu taa ku gaadhay subxaana allah buu odhan jiray, allahu akbar buu odhan jiray, laa ilaaha ila allah buu odhan jiray. kelmadahan qiimaha badan ayuu ilaahay ku xusi jiray. midhaha shanaad ee kelmadahan laga goostaa anahuna haqiilaat fi lmiisaani ywma alqiyaama. waynu ognay maalinta qiyaame addoomaha muslimiinta acmaashooda in loo miisaamayo khayr iyo sharba. wax khayr oo addoonka miisaan loo saaro kuwa u fadliga badan bal
waaba kuwa u fadliga badanba kelmadahani. imaamu nasaa-i wuxuu ku wariyey kitaabkiisa camal yowm alleyla, xaakimna mustadragiisa, ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaal bakin bakin waashaara biyadihi bikhamsin. alla wanaagsanaa wanaagsanaa wanaagsanaa, shantaasi wanaagsanaa oo shantaasi wanaagsanaa oo shantaasi qiimo badan ah. maa ahqalahuna fi lmiisaan, alla ku culusaa miisaanka maalinka qiyaame waa kuwee shantaasi. ta koowadaa subxaana allah, ta labaadna waa alxamdu lilah, ta saddexaadna waa laa ilaaha ila allah, ta afraadna waa allahu akbar, ta shanaadna waa alwaladu saalixu yutawafaa lilmari muslim fayaxtasibhu, waa ilmo wanaagsan oo muslimku uu dhalay inuu dhinto oo geeridaa xanuunka badan uu sabro, sabirkaana ilaahay subxana wa tacaala ajar u kaga doono. shantaasi aad bay u qiimo badan yihiin, miisaanka addoonkana aad bay ugu culus yihiin yowma alqiyaama. arrinta lixaad ee ka mida fadaaisha, midhaha, fadliga, ajarka, afartaa kelmadood. qofka qur-aanka xifdihi kari waayey, xifdigii qur-aanku wuu ku adkaaday, ee qur-aankii qaban waayey ama aan aqoonba inta uu ka baranaayo, afartaa kelmadood way ka gudayaan, halkii qur-aankay u gelayaan. waa ka xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sheegay, qofka aan faatixada garanayn intuu baranayo halkeedii afartaa kelmadood inuu gelinayo. allahu akbar markuu idhaahdo, intuu faatixada ka baranayo muxuu ku tukanayaa? subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. abu daawuud wuxuu ku wariyey sunantiisa min xadiidi abi awfa ana acraabiyan ata nabiya calayhi الsalaatu wasalaam, nin reer miya ayaa u yimi rasuulka, faqaala inii laa astaiicu an aakuda min alqur'aani shaya facallimnii maa yujzi'unii minhu. qur-aankii waa igu adkaaday, wax ka midaba waa baran kari waaye buui, waa qaban kari waaye, waa xifdihi kari waaye. wax halkiisa ii gala ibar rasuulka ilaahayow. faqaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy alcadiim. haddii qur-aankii aada baran kari weyday, xifdihi kari weyday, qaban kari weyday, waxaa meeshooda kuu gelaya shantaa kelmadood. afartan aynu ka hadlayno iyo laa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy alcadiim. dad fara badan ayaa iyagoon qur-aanka baran waa weynaaday. inay barashada ku dadaalaan, dadoodu haba weynaatay, waa arrin la gudboon, xataa hadduu ku adag yahay ajar weyn bay ka helayaan. sa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, qofka baran kari waaye uu ku adkaaday, ama weli qur-aanka aan baran ee kusii socda inuu barto, dikrigan ha fara badiyo, wuxuu u gelayaa halkii qur-aan akhriska. ninkaa reer miyiga ahi markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa u sheegay, qabada alacraabiyu yadahu, gacantiisii buu laabtay. yacnaa shantaa waan guntaday weeyaan macnaheedu, oo waan ku dadaalaya. wa qaala yaa rasuula allah haadihi lilaahi famaa lii, wuxuuhi rasuulka ilaahayow, shantaasi waa xus ilaahay, waa ammaan ilaahay, aniga maxaa ii dheefa? macnaa anigu ilaahay subxaana wa tacaala maxaan ku baryaa oo danahayga iyo muraadadayda aan ku weydiistaa? qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam qul allahuma arxamnii warzuqnii wacaafinii wahdinii. tanna waa ducadii, dhinacana waa xus ilaahay. waxaad tiri ilaah i naxariiso, ilah wax wanaagsan igu arsaaq, diin iyo adduunyaba. ilaahay ow icaafiyo masaa'ibta iga badbaadi, ilaahay ow hanuuni, xaqa i waafaji, ina baro itus. faqabada arajulu kafayhi wamadaa. markii hore soo shantii hore muu guntan, shantanna kafkii kale ayuu ku guntaday. labadii kafba iyadoo sidaa ay ugu laaban yihiin oo aada mooddo inuu wax ku sito, ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka tego u dhaqaaqay. faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam, rasuulku wuxuu yidhi mowqifka noocaasiya, isagoo tacliiqinaya oo faallo ka bixinaya, ama hada faqad malaa yadahu min alkhayr. ninkaas oo ma aragtaan gacantiisa khayr buu ka buuxiyey. khayrkaasi waa maxay? subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliy alcadiim. intaa gacan buu ku qabsaday.
اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني انت انا كفك لا يكو قبصده معنا خير كما قريبه ما جيرو qofka intaasi la yimaada ku dadaala caado iyo dhaqan ka dhigta ayuha almuslimuuna cibaadallah wa kalimaadka aadka u fudud qiimahooduna sida u sareeyo waxa ilaahay ku bixinayaana sidaas uu weeyahay in fara badan baynu hadallah oo hadalku inoo fudud yahay laakiin hadalkii qiimaha lahaa ilaahay hadal u jeclaa waa kan hal barto hal xifdiyo yar waaweyn hal lagu dadaalo hal la yiraahdo dhinac waa amaanad ilaahay amaanayso dhinacna waa baryaad ilaahay baryay subhanahu wa ta'ala oo ka ilaahay kugu dambi dhaafaya allah kariimka ay marka la amaano waxbuu bixiyaa makhluuqa deeqsiga ay amaanta wax ku bixiya khaaliq maxad malaynaysa dhikrigiisa iyo xuskiisa iyo amaantiisa waxa uu weyn ku bixiyaa waana ducada u qiimaha badan ee u sareysa waxa kale oo muhiim ah doonku si uu dhadhamiyo kelmadahan عربكيس يا قلبي جيس رئيس جوا فقان ذكر جو فضل جبضان وكادونكو إلهي قلبي يعرب كلبضه وكحصايو تاسلوا حي من السامركو معناها ذكر جو قرنيو وحين لقد بون إن المعنى هذا برنا سبحان الله معناه دوام حي إلهي با حمان ولكفك إلهي با عيب كسليمة وناق مويان حمان السيفو يو رقن أنا وهين الحمد لله معناه دوام حي إلهي با سبحانه وتعالى صفات كوناكسن إردميس كتيران دمان تودبا كسفيسن وان كسفينيه ولله المثل الأعلى ولما انت وحاي الراعة وحان إلهي مقاعيدي سيا صفات كيسا كوا مانيا أنا إلهي تشعل ووينينيه الله أكبر معنا يدوا محي إلهي با سبحانه وتعالى عيد والبكوين وعيد لمذياني تشرين إلهي سبحانه وتعالى ذات هام بوياي مقعيهان هي صفاتهان إلهي وأوي أودهان ربي وأويه لا إله إلا الله معنى هدوا محي من حق لقو عابدا متشره الله سبحانه وتعالى خالقا موياني عد كستوكلو لعابدنا باطل بالقو عابدا معنى هذا الصدا إن الله برتويه سلور دميو قلبي وقو راحيستو وقدقو وحصلو نفتو أي ولقبسطو أي ومعانستو إلهي سبحانه وتعالى هاي نوافتشيو ذكر جاي كولا متكابا إن كد دالو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.